Hello students, in this class we will be discussing about the distribution of railways in around the world. According to World Factbook maintained by Central Intelligence Agency of USA, total length of railways in the world is 64 million kilometers. This data belongs to the year 2030. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ರೈಲ್ವೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CIA ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ CIA ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 64 ದಶಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. This table here shows top 10 countries with highest railroad length. ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ 10 ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ railroad length of 293,000 kilometers. In the second place is China with 131,000 kilometers of railroad length. In the third place, Russia with 87,000 kilometers. In the fourth place, Canada with 80,000 kilometers of railroad length. The fifth place, our own India lies with 58,500 kilometers. Next we move on to Australia and Oceania, having longest railroad length. Countries are, in the first place it is Australia with 33,000 kilometers of railroad length. In the second place it is New Zealand with 4,000 kilometers of railroad. In the third place it is Fiji with 600 kilometers of railroad. In the fourth place it is Christian Island, a tiny island in the Pacific. It has only 18 kilometers of railroad. ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 33,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದೆ 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಿಜಿ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಇದೆ. ಅದು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುರೋಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜರ್ಮನಿ in the Europe having highest road length, 33,500 kilometers of railroad. In the second place it is France with nearly 30,000 kilometers of railroad. In third place it is Ukraine with 21,700 kilometers. The fourth place it is Italy with 20,000 kilometers of railroad. In the fifth place Poland with around 19,000 kilometers of railroad. ಯುರೋಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ. 33,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2017ರ ಡೇಟಾ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ 21,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಟಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು 20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು 19,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಟ್ ಈಸ್ USA ವಿತ್ highest railroad length in the world. It is 293,000 kilometers of railroad. In the second place it is Canada with 77,000 kilometers of railroad. In the third place Mexico 20,800 kilometers of railroad. In the fourth place it is Cuba with 8,300 kilometers of railroad. In the fifth place Guatemala with merely 800 kilometers of railroad. ನಾವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು
2,93,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2014ರ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಇದೆ 77,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದಿಗೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇದೆ 20,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ 8,367 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಟಿಮಾಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ in the first place with 36 and nearly 37,000 kilometers of railroad. In the second place it is Brazil with 30,000 kilometers of railroad. In the third place it is Chile with 7,000 kilometers. In fourth place Bolivia with 4,000 kilometers of railroad. In the fifth place it is Colombia with 2,000 kilometers of railroad. ನಾವು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಇದೆ 37,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದೆ, ಇದು 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿಲಿ 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಇದು 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಇದೆ, ಇದು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೈನಾ with 131,000 kilometers of railroad, having first place in Asia and second place around the world. This data is collected in the year 2018. The second place it is Russia with 78,000 kilometers of railroad. The third place were around India with 68.5 thousand kilometers of railroad. This data belongs to 2014. In the fourth place it is Japan with 27,000 kilometers of railroad. The fifth place Kazakhstan with 3,600 kilometers of railroad. ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಾಗ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಚೀನಾ 1,31,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇದೆ 78,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದೆ 68,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಇದೆ, ಇದು 27,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ 16,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ನಕ್ಷೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಪೂರ್ವ ತೀರ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. You can see in this map that North America, especially in United States of America, the dense network of railway tracks are there, railroads are there. Apart from these, European countries are having much denser network of railroads, and in the Asia also we have some amount of railroad networks. Next we move on to the distributional part with density, that is railroad length in kilometers per 100 square kilometers. ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ 100 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಳಿತೀವಿ. This table was prepared based on the OECD.stat data. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲಿನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ನಾವು OECD ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, highest railroad density having country in the world is Czech Republic with 12.2 kilometers per 100 square kilometers of area. This
information belongs to 2018 data. The second place in the world is Belgium with 11.9 kilometers of railroad density. And in the third place, it is Luxembourg with the same amount, that is 11.9 kilometers. The fourth place, it is Switzerland with 10.2 kilometers. In the fifth place, it is Germany with 9.6 kilometers. Next, we move on to the continent-wise density data. ಮುಂದೆ ನಾವು ಖಂಡವಾರು ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. This table lists countries having highest length of railroad in each of the continents. So, if you look at the Asia, the top country is Israel with railroad density of 7 kilometers. In Europe, it is Germany with 9.6 kilometers. In North America, it is United States with 1.6 kilometers. In Europe, actually it is Czech Republic. In South America, Chile having 0.3 kilometers of railroad. In Australia and Oceania, it is Australia with 0.1 kilometers of railroad. In Africa, it is South Africa with 1.7 kilometers per 100 square kilometers. ಖಂಡವಾರು ಬಂದಾಗ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್. ಅದು ಪ್ರತಿ 100 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ 1.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಪ್ರತಿ 100 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ 0.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ರೈಲು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0.1 ಪ್ರತಿ 100 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು 1.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ about 5,400 miles. It starts from Leningrad, goes through Moscow, Omsk, Irkutsk, Harbin and terminates at Vladivostok. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 5,400 ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ದದಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಲೆನಿನ್ಗ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕೋದ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್, ಹಾರ್ಬಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಲಾಡಿವೊಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ವಿತ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಷ್ಯಾ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಸ್ನೋವೋಡ್ಸ್ಕ್ on the eastern coast of Caspian Sea and goes to Tashkent and terminates at Moscow. ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪೂರ್ವ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಸ್ನೋವೋಡ್ಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಟಾಸ್ಕೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆನಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ. It connects the Pacific coast of Canada with the Atlantic coast of Canada. It starts from Vancouver, goes to Edmonton, Winnipeg, Montreal and terminates at Quebec, crosses Rocky Mountains at Yellowhead Pass. ಮೂರನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆನಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ, ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು. ಇದು ಕೆನಡಾದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತೀರವನ್ನ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ತೀರಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಂಕೋವರ್
ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ ಅನ್ನೋ ನಗರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡ್ಮಾಂಟನ್, ವಿನಿಪೆಗ್, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ಅನ್ನೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇದು ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಹೆಡ್ ಕಣಿವೆ ಮುಖಾಂತರ ದಾಟುತ್ತದೆ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಕೆನಡಿಯನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ. In the fourth place, it is Canadian Pacific Railway. It covers a distance of 3,500 miles, connects the Pacific coast of Canada with the Atlantic coast of Canada. Starts from Vancouver, goes to Winnipeg, Ottawa, Montreal, Quebec, and terminates at Halifax. It crosses Rocky Mountains at Kicking Horse Pass. ಈ ಕೆನಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾದ ಶಾಂತ ಮಹಾಸಾಗರ ರೈಲ್ವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 3,500 ಮೈಲಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ ಕೆನಡಾದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ತೀರವನ್ನು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ತೀರಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಶುರುವಾಗೋದು ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿನಿಪೆಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಟಾವಾ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್, ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯಾಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇದು ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಿಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಕಣಿವೆ ಮುಖಾಂತರ ದಾಟ್ತದೆ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಫ್ USA. This route has 5 routes. This system has 5 routes. One is the Northern Pacific Railways. Second one is the Great Northern Railway. The third one is the Union Pacific Railway. Fourth one is the Southern Pacific Railway. The fifth one is the Santa Fe Railway. The transcontinental railways of USA have connected the eastern and western parts of the country and encouraged the agricultural, mining and industrial operations in the country. 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಇದು 5 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ತರ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ, ದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ, ದ ಸ್ಯಾಂಟಾ ಫೆ ರೈಲ್ವೆ. ಇದು ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ತೀರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ಕೃಷಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿದೆ. 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ರೈಲ್ವೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಿಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ರೈಲ್ವೆ. ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ about 900 miles, connects Valparaiso in Chile with Buenos Aires in Argentina. ಈ ಚಿಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ರೈಲ್ವೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಮಾರು 900 ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇದು ಚಿಲಿಯ ವಾಲ್ಪ್ಯಾರಿಸೋದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾದ ಬೋನಸ್ ಐರಿಸ್ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. It starts from Perth, goes to Adelaide, and Adelaide, Melbourne, and terminates at Sydney. It has inspired gold mining in Kalgoorlie gold bearing area in Western Australia. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡಿಲೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಲ್ಗೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. We will be meeting with the next topic in the next session.